بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری نوروز 2020 کی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنے ویورز کو نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ آنے والا نیا سال، یہ نیا زوڈک ایئر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں اور کرم نوازیوں کو لے کے آئے۔ اور یہ جو 2020 کا دوسرا بڑا ایونٹ یعنی نوروز 2020، یہ بیسیکلی ایک نیا کیلنڈر ہے، ایک نیا آغاز ہے۔ چونکہ ہم زوڈک سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو یہ زوڈک سسٹم یعنی سورج جب 12 بروج سے گزرتا ہوا دوبارہ پہلے برج میں داخل ہوتا ہے تو وہ نئی امپلیکیشنز، نئی امپیکٹس، نئی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے اس سال میں رولنگ پلانٹ جو ہیں وہ اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سپورٹیو پلانٹ اپنی اپنی جگہ بناتے جاتے ہیں تو سال میں ان سٹارز کے اثرات کی وجہ سے 12 کے 12 برج اس کے زیر اثر آتے جاتے ہیں۔ یہ سال کا دوسرا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، یعنی 1 جنوری میں جو تحویل کیلنڈر ہوتی ہے، یعنی 31 دسمبر کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک علیحدہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور یہ جو نوروز کے بعد زوڈک ایئر سٹارٹ ہوتا ہے اس کی بھی ایک خاص جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے سارے 12 کے 12 برجوں کے ذائچوں میں۔ ہم نے نیو ایئر کا ذائچہ تو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا، 1 جنوری سے پہلے ہم نے وہ اپلوڈ کیا تھا، وہ آلریڈی موجود ہے۔ اس میں ہم نے ہر سٹار کے بارے میں علیحدہ علیحدہ تفصیل سے بتا دیا تھا، اور اس میں ہم نے ضمناً ذکر کیا تھا کہ نوروز جب آئے گا تو ہم نوروز کے ذائچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ جو سال ہے 2020، یہ اپنی تمام تر جو ہے وہ انرجیز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ اتار چڑھاؤ، کچھ سٹارز میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت، کچھ میں لک، ہر ایک سٹار کو یہ اپنا اپنا حصہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ دوسرا بڑا پڑاؤ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ 20 مارچ سے آنورڈ یہ چینج ہوگا۔ میں ٹائم پہلے بتا دوں نوروز کا کہ اس سال میں 2020 میں جو نوروز طلوع ہو رہا ہے وہ پاکستان کے وقت کے مطابق 20 مارچ بروز جمعہ 8:51 جو ہے AM 8:51 AM یہ تحویل ہو رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ کی زندگیوں کے اوپر بڑا خوبصورت آنے والا ہے۔ جب ہم بات کریں گے 12 سٹارز کی تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو جنرل امپیکٹ کی، انٹرنیشنل افیئرز کی، ملکوں میں کیا ہونے والا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں وہ ساری، اور کوئی بڑے بڑے جو 2-4 لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم اسی ویڈیو میں بیان کر دیں، اور اس کے بعد پھر مزید 12 ویڈیو 12 مختلف سٹارز کے حوالے سے جو ہے وہ بھی نوروز کی ساتھ ساتھ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو پاکستان کے مطابق 20 مارچ بروز جمعہ 8:51 AM، اور جو ہے گرینچ ٹائم جو ہے وہ اس میں اگر اس کو دیکھیں تو پاکستان چونکہ GMT+5 کے اوپر ہے تو پاکستان کے ٹائم سے 5 گھنٹے کم کر لیں گے تو GMT کا ٹائم نکل آئے گا، یعنی 20 مارچ بروز جمعہ 3:51 AM، یعنی یہ تقریباً جو ہے وہ تہجد کے قریب کا جو وقت بنے گا 3:51، یہ گرینچ ٹائم کے مطابق یہ تحویل آفتاب ہوگی اور اس کی امپلیکیشن شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک چیز اور بیان کر لیتے ہیں کہ جتنے لوگ جتنے ممالک میں اس جو ہے وہ نوروز کو آبزرو کرتے ہیں اس میں اپنے ٹائم زون کے مطابق جو ہے وہ گرینوچ ٹائم میں کچھ گھنٹے جو آپ کے ٹائم زون کے گھنٹے ہیں وہ بڑھا لیں یا کم کر لیں تو آپ کو تمام جو ہے وہ چیزیں بالکل جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ امریکہ واشنگٹن ڈی سی، ویسے تو امریکہ میں بھی کچھ ٹائم زونز علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن واشنگٹن ڈی سی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 19 مارچ بروز جمعرات
23:51 PM, 22:51 PM जो है वो इनका बनेगा, और ये तकरीबन 8:51 रात का टाइम बनेगा। तो ये इनका जो टाइम है और इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर होगा। नौरोज़ का इस साल का जो इम्पैक्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, जो कलर का इम्पैक्ट है, वो है लाइट येलो, लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। इसके अलावा जो है वो जर्दी माइल लाइट टोन, ऑफ वाइट की टोन, ये इस नौरोज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। लाइट ग्रीन एंड लाइट पिंक, जिसे हम रोज़ वाइट कहते हैं, रोज़ वाइट जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। और इस तहवील आफ्ताब के वक्त वैसे इस्लाम की रूह से इसके कलर्स वगैरह जो है उसका कोई नहीं मिलता, लेकिन ये चूँकि कैलेंडर है, ज़ोडिएक कैलेंडर है, और ज़ोडिएक जो है एक साइंस है, और ये साइंस आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। तो उस वक़्त अगर आप ये इससे रिलेटेड कोई कपड़े वगैरह या अपने इर्द गिर्द एम्बियंस में इन कलर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आने वाले साल में आपके लिए बड़ा प्लेजेंट होगा। अब हम ज़रा बात कर लें कि इस नौरोज़ में जो रूलर प्लैनेट, जिसे हम बादशाह जो है वो टेक्निकल जॉर्गन में कहते हैं, रूलर ऑफ द ईयर, तो रूलर ऑफ द ईयर होगा वीनस, ज़ोहरा। ज़ोहरा एक फेमिनिन सियारा है, फेमिनिन ख़वातीन की खसूसियात का हामिल है। ग्रीक मिथ में इसको मोहब्बत की देवी कहा जाता है, और इंडियन मिथ में इसको पैसे, रुपए पैसे की देवी कहा जाता है। यानी उर्फ आम में लक्ष्मी जो है वीनस को कहा जाता है। और चूंकि जब ये वीनस रूलिंग पोजीशन पे आएगा तो फाइनेंशियल मामलात, मॉनेटरी अफेयर्स, मोहब्बत के मामलात, ये जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे। दूसरा, चूंकि ये 20 मार्च को ही वीनस की तहवील हो जाएगी और वीनस अपनी रूलिंग पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद इसके साथ जो इसको असिस्ट करेगा, या जिसे मिनिस्टर ऑफ द ईयर टेक्निकल जॉर्गन कहते हैं, वो है सैटर्न। ज़ोहल इसके साथ इसकी जो है वो असिस्टेंट करेगा, और वो इसके वजीर की हैसियत से इस साल में 20 मार्च को आ जाएगा। इसके बाद जो बड़ा इम्पैक्ट होगा वो होगा जब इनका सिपह सलार या इनकी ऑफेंडिंग फोर्सेस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो होगा मार्स। मार्स वैसे भी ग्रीक मिथ में जंग का देवता माना जाता है, तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे मैं अभी ये पहले ये चीज़ें बता के उसके बाद हर स्टार का एक एक इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा बयान करते हुए आगे आपको बताता हूँ। ये आएगा 22 सितंबर 2020 को अपनी रूलिंग पोजीशन में, तो दुनिया के हालात यकसर बदलेंगे। उसके बाद इनका जो है वो मुशीर, जिसे हम कहते हैं एडवाइज़र, इसके बाद इनका जो है वो मुशीर यानी एडवाइज़र ऑफ द ईयर वो बनेगा सियारा कमर यानी मून। मून जो है ये अपना जो है ये इसका इम्पैक्ट आएगा 21 दिसंबर 2020 को, और वो बहुत शदीद होगा इमोशंस में, चीज़ों में। लेकिन ये है कि 21 दिसंबर को बहुत सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी, जो मुश्किलात पैदा हो रही होंगी उनमें सुकून आ जाएगा। अब हम एक एक करके इन सितारों का अहवाल जो होने के चांसेस हैं 2020 में उसकी बात कर लेते हैं। ज़ोहरा रूलर है। ज़ोहरा जब रूलिंग करता है तो ज़ोहरा फेमिनिन क्वालिटीज़ का जो है वो इस्तिआरा है। फेमिनिन क्वालिटीज़ का मतलब ये है फैशन, आर्ट, क्राफ्ट, इसके अलावा लेयर्ड लाइफ। इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दुनिया में बदलेंगी और बदलना शुरू हो जाएंगी। मीडिया से रिलेटेड लोग जो हैं वो स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड लोग स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे, होम इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। इसके इम्पैक्ट जो है वो दुनिया बड़ी तेज़ी से देखेगी कि ये 20 मार्च 2020 के बाद इस वीनस के असरात जो हैं वो किस तरह एक आपको जो है वो ओवर शैडो करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन, चूँकि ये फेमिनिन जो है वो प्लैनेट है, फेमिनिन प्लैनेट की वजह से ख़वातीन के रोल में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी।
خواتین کی جو ہے وہ معاملات بہت بہتر ہوں گے، خواتین کی جو موومنٹس ہیں وہ اگلے لیولز پہ جانے کی طرف جائیں گی، اور خواتین میں جو ہے وہ خاص طور پہ ایجوکیشن کے میدان میں یا سپورٹس کے میدان میں خواتین کا نام زیادہ آگے آنا شروع ہوگا۔ تعلیم کے میدان میں 2020 میں موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے آگے نظر آئیں گی۔ سپورٹس کے میدان میں بھی لڑکیوں کی جو سپورٹس ہیں وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد خیالی، محبت کے معاملات میں شدت اور کسی حد تک جو ہے وہ آپ اسے کہہ لیں کہ جنسی آزادی کے چانسز بھی 2020 میں اس وینس کے امپیکٹ کے تحت نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات فیملی افیئرز میں رفٹ آنے کے بھی چانسز ہیں، بعض اوقات ریلیشن شپ کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سٹار جو ہے وہ شارٹ ٹرم لو کو بھی سپورٹ کرتا ہے، لانگ ٹرم لو کو بھی سپورٹ کرتا ہے، تو یہ 20 مارچ کے بعد لو میرجز میں تو کافی زیادہ جو ہے وہ بہتری آنے کے چانسز ہیں، لو میرجز کے چانسز بڑھ جائیں گے اور محبت کے معاملات میں شدت بھی ہوگی، اس سے نقصان بھی ہوں گے لیکن فائدے نسبتاً زیادہ ہوں گے۔ اب ہم بات کر لیں زحل، جو کہ اس سال کا جو ہے وہ منسٹر کہہ لیں یا زہرہ کے ساتھ یا وینس کے ساتھ جو شریک اقتدار ہوگا وہ ہے زحل، سیٹرن۔ فیملی افیئرز میں بگاڑ پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ 2020 میں سیٹرن کی وجہ سے 20 مارچ کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ فیملی میں تناؤ، کھچاؤ، لڑائیاں بہت سارے سٹارز کی ہوں گی، ہم فردن ہر ایک سٹار کا علیحدہ نوروز کا ذائچہ بھی بتا دیتے ہیں اس ویڈیو کے بعد۔ اگلی 12 ویڈیوز جو ہیں وہ سارے سٹارز کی ہوں گی اور اس میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس کے بعد چونکہ زحل جو ہے وہ بہت بڑا پلانٹ ہے، اس کا بہت زبردست امپیکٹ ہوتا ہے، تو عالمی سیاست میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تناؤ، کھچاؤ، حکومتوں میں ٹسل، حکومتیں کمزور، اپوزیشن زیادہ، اپوزیشن کمزور، حکومت طاقتور، یعنی یہ کھینچا تانی اس پورے سال میں انٹرنیشنل افیئرز پہ خاص طور پہ فائنینسز کی بنیاد کے لیول کے اوپر یا ان کے جو جسے مینجمنٹل یا پالیسی میٹرز ہیں ان میں یہ اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوگا۔ فورن افیئرز جو ہیں اس میں بہت شدید اتار چڑھاؤ آنے کے چانسز ہیں، اور کافی جگہ پہ حکومتوں میں تبدیلیاں، مختلف علاقوں میں آزادیوں کی تحریکیں زور پکڑنے کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم یہ اثرات بتانے کے بعد پھر آپ کو پریسائزلی انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں ابھی اسی ویڈیو میں۔ پہلے ہم ذرا ان چاروں سٹارز کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد ہم اگر بات کر لیں کہ جو ان کا جو ہے وہ سپہ سالار ہے مارس گریک میتھ میں ویسے ہی جنگ کا دیوتا سمجھا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں آرمڈ فورسز بہت زیادہ مضبوط ہوں گی، عملی سیاست میں آرمڈ فورسز کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا، عملی سیاست میں آرمڈ فورسز کا نفوذ بہت زیادہ ہوگا، اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ان کا نفوذ جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے آزادی کی تحریکوں کی بات کی، تو آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ بننے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ممالک آزاد ہو جائیں، کچھ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس اپنی آزادی کا اعلان کر دیں، خاص طور پہ یہ جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے اس سائڈ کی طرف، تو یہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا ایڈوائزر ہے وہ ہے مون ایموشن سے ریلیٹڈ ہے، مون سکون سے ریلیٹڈ ہے، مون جو ہے وہ ٹھہراؤ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ جو ایک دم سے اتار چڑھاؤ چل رہا ہوگا، یہ جب مون اپنی پوزیشن کے اوپر آئے گا تو پھر جو ہے وہ چیزیں کافی حد تک کام ڈاؤن ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذباتیت بڑھے گی 12 کے 12 سٹارز میں۔ 12 کے 12 سٹارز کو مانیٹریلی یعنی پیسے کے فائدے، مالی فوائد ہونے کے چانسز ہیں، اور 12 کے 12 سٹارز میں کو تھوڑی سی
अपने कामों से, अपनी नौकरी से, अपनी चीज़ों से गफलत या सुस्ती या कोताही के एलिमेंट भी बढ़ेंगे और थोड़ी बहुत सेहत ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ जो है उसके असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अब हम शॉर्ट लेकिन प्रिसाइजली दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर नौरोज़ का जो असर है उसको इसी वीडियो में बयान करते हैं। फिर हम सिर्फ 12 स्टार्स की वीडियो अलग-अलग अपलोड कर देंगे। हम इसी वीडियो में पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, अरब ममालिक, ईरान, तुर्की, रशिया, बरतानिया और यूरोप के बारे में अलग-अलग बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये जो नौरोज़ 2020 का एंटर हो रहा है 20 मार्च को, इसके इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता लेकिन जो है वो तेज़ी के साथ पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सियासत के ऊपर असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला जो हैं वो भी उलझने के चांसेस हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन का किरदार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत जो है वो भी काफ़ी एग्रेसिव फैसले करती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत तनाव बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत को 2020 में किसी तरह का कोई ख़तरा हो। हुकूमत नहीं जा रही इमरान खान की, बल्कि जैसे जैसे ये नौरोज़ आता जाएगा, नौरोज़ के इम्पैक्ट ज़्यादा होते जाएंगे। आने वाले 4-5 महीनों में इमरान हुकूमत स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है और बड़े इक़दामात लेती हुई नज़र आ रही है। सियासत के उफ़क़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबली जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बाहर जो जंग के ख़तरात हैं वो भी महदूद होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बॉर्डर टेंशन्स जो हैं हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वैसे हम जब अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो हम उसमें भी जिक्र कर देंगे, लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सरहद है इसके ऊपर भी नौरोज़ के बाद कुछ कशीदगी बढ़ने के चांसेस हैं। हो सकता है कि यहाँ कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी ताकतों को लॉन्च करें और फिर वहाँ पे कोई खाना जंगी या इस किस्म की सिचुएशन बन जाए और फिर वहाँ पे हालात ख़राब होते जाएं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को बड़ी मजबूत सियासी सूझबूझ और बहुत बड़ी मजबूत खारजा पॉलिसी की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान को अपने हमदर्द और अपने दुश्मन जो हैं उनमें वाज़े फ़र्क करना होगा, क्योंकि बाद औक़ात जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत हम अपने दुश्मनों को जो है वो हावी कर लेते हैं और उसके बाद में आने वाले वक्त में नुकसान होते हैं। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी ख़ास तौर पे बड़ी सोच समझ के बनानी होगी इस नौरोज़ के बाद। पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम पहले बात कर लें इंडिया की और फिर अफ़गानिस्तान की बात अलग कर लेंगे, या पहले अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान में नौरोज़ के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ रही हैं। हाँ, खाना जंगियाँ होंगी, मामलात इनके जो है वो होंगे और हो सकता है कि ये जो पीस एग्रीमेंट है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, इसमें कोई बड़ा रिफ्ट आ जाए, इसमें कोई रुकावट आ जाए, इसमें कोई ऐसी चीज़ें उलझ जाएं कि ये पाया तकमील तक ना पहुँचे या लेट पाया तकमील तक पहुँचे। इसमें ऐसे चांसेस हैं और खाना जंगी की सूरत में तालिबान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। तालिबान का जायचा जो है वो इस नौरोज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में वो मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लें और फिर वो जो है वो इंटरनेशनल ताकतों से दोबारा मुज़ाकरात करें। इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया में आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो सर उठा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन आर्मी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि इंडिया के मुसलमानों को जो है वो ताकत के ज़ोर पे महकूम बना लिया जाए, उनकी जो है वो तहरीक को कुचल दिया जाए, उनको मज़ीद जो है शहादतें हो जाएं या मज़ीद हालात ख़राब हो जाएं या मज़ीद फसादात जो है वहाँ पे वो सर उठाएं। ऐसा होने के चांसेस तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई जेनोसाइड या बहुत बड़ा कोई जो है वो कोलेक्टिव कोलेट्रल मर्डर होने के चांसेस इस वक्त नहीं है। हाँ,
جو ہے وہ چھوٹے موٹے واقعات یا فسادات وغیرہ ہوتے رہیں گے، اس کو انڈیا جو ہے وہ روک نہیں سکتا۔ اور 2020 میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آزادی کی تحریکیں اپنا سر اٹھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ انڈیا 2020 میں نوروز کے دوران ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہاں اس کے بعد انڈیا کے ٹکڑے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ ایسی حکومت ہے جو نا عاقبت اندیش ہے، وہ انڈیا کے ٹکڑے کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اگر یہی پوزیشن رہی تو 2021 میں اکھنڈ بھارت کا خواب بالکل ٹوٹ جائے گا، اور وہ جو ایک متحدہ ہندوستان کا خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا اور کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ اگست 2020 تک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگست 2020 سے اس نوروز کے امپیکٹ کی وجہ سے انڈیا کے حالات بہت تیزی سے جو ہے وہ چینج ہوں گے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈیا کی پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی۔ انڈیا کی اکانومی میں بہت بڑی دراڑ پڑنے کے چانسز ہیں اسی نوروز کے امپیکٹ کی وجہ سے۔ امریکہ کی بات کر لیں تو امریکہ کو اپنی پالیسیز میں چینج کرنا پڑے گی۔ امریکہ کو یہ بات اب 2020 میں نوروز کے بعد تسلیم کر لینی پڑے گی کہ وہ دنیا میں واحد پلیئر نہیں ہے۔ امریکہ کو یہ بات بڑی اچھی طرح باور ہو جائے گی 2020 میں، خاص طور پہ یہ اپریل اور مئی کے بعد، کہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ اگر وہ مل کے کھیلے گا تو شاید اپنی ساکھ بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر امریکہ سولو پلے کرے گا، امریکہ جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرے گا، تو پھر امریکہ کو جو ہے وہ یہاں خاص طور پہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا عرب ممالک میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور جیسے میں نے افغانستان کا ذکر کیا تو افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں امریکہ کو مزید جو ہے وہ دھچکے ملنے کے چانسز بھی بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ عراق اور شام کی جنگ میں بھی امریکی فورسز کو پسپائی جو ہے اس کے اشارے بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ عرب ممالک کی بات کر لیں تو عرب ممالک میں اس وقت جیسے جیسے نوروز قریب آ رہا ہے، حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، بہت تیزی سے معاملات جو ہیں وہ الجھ رہے ہیں، بہت تیزی سے حالات الجھ رہے ہیں۔ سعودی حکومت جو ہے اس کے حالات آنے والے وقت میں بظاہر تو یہ لگے گا کہ یہ بڑے پرسکون ہو گئے ہیں، بغاوت کچلی گئی ہے، لیکن آنے والے کچھ مہینوں میں ان کے خلاف ایک اور بڑی بغاوت جنم لے گی، تو شاید سعودی حکومت اس سے نمٹنے کے قابل نہیں ہوگی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ محمد بن سلمان کا ستارہ بڑا عروج پہ ہے، لیکن محمد بن سلمان کا ستارہ جیسے ہی یہ جولائی اور اگست 2020 ہوگا، یہ بڑی شدید گردش میں آنے کے چانسز ہیں، اور پھر ان کو آنے والے وقت میں بڑا مشکل ہے کہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یو اے ای اور عراق، شام، ان ممالک میں بھی انٹرنیشنل پلیئرز کو شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یو اے ای جو ہے اس کی اکانومی بڑی تیزی سے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یو اے ای کے مالی معاملات، یو اے ای کی اکانومی، یو اے ای کا ٹورزم بہت تیزی سے متاثر ہوگا، اور جیسے جیسے یہ 2020 جو ہے یہ اپنی منزلیں پوری کرتا ہوا 2021 کی طرف گامزن ہوگا تو چیزیں خراب ہوتی جائیں گی۔ اب اگر ایک نظر ایران کے حالات کے اوپر ڈال لیں تو نوروز ایران کو سٹیبل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، گو کہ اس وقت ایران میں کرونا وائرس جیسی موذی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس وقت ایران میں کافی زیادہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے۔ لیکن اس نوروز کے آنے کے بعد آنے والے کچھ مہینوں میں ایران جو ہے وہ تیزی سے ریکور کرے گا اور آگے آئے گا، اور انٹرنیشنلی بڑے کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ لیکن ایران کے اندر جو ہے وہ حالات کافی خراب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ ایران کے اندر جو ہے وہ کچھ معاملات حکومتی لیول پہ، اندرونی لیول کے اوپر بدلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔
तुर्की की अगर हम बात कर लें तो तुर्की बहुत तेज़ी से स्टेबल हो रहा है। नौरोज़ के बाद तुर्की की पोजीशन बहुत मजबूत होती जा रही है। तैयब अर्दोगान की हुकूमत जो है वो बड़ी मजबूती की तरफ आ रही है। तैयब अर्दोगान के मामलात बेहतर होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उसके पैक्ट साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं और तुर्की जो है वो आलमी सियासत में बड़ा प्लेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है 2020 के इस नौरोज़ के ज़ायचे में। रशिया की बात कर लें तो रशिया का रोल भी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और रशिया, ये तो नहीं है कि रशिया दोबारा एक सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि रशिया दुनिया के मजबूत तरीन मुल्कों में से एक मुल्क होगा और उसका इम्पैक्ट, उसका असर जो है वो इंटरनेशनल सियासत में बड़ा मैनी खेज होगा। यानी वो एक वक्त में जो है वो दो दुश्मनों के साथ राब्ता रखे हुए होगा और उससे उसको फ़ायदे जो है वो हासिल हो रहे होंगे। अगर हम बरतानिया की बात कर लें तो बरतानिया में भी इस वक्त नौरोज़ का ज़ायचा जो है वो हालात में गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा है। बरतानिया की मईशत जो है उसको भी धचका लगने के चांसेस हैं और बरतानिया के शाही ख़ानदान में भी कुछ जो है वो तनाव बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं इस नौरोज़ में। यूरोप की बात कर लें तो यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और इटली ख़ास तौर के ऊपर जो है इनकी इकोनॉमी में जो है वो रिफ्ट आने के चांसेस हैं और आने वाले वक्त में इनको जो है वो माली मामलात के हवाले से कुछ धचके लगने के चांसेस हैं जो कि इनको आने वाले वक्त में जो है वो नुकसान भी देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे हम अगर इनकी तरफ बढ़ेंगे यानी जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा तो अगस्त सितंबर के करीब करीब ये ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक जो हैं या यूरोपियन यूनियन या यूरो जो करेंसी है इनकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में इस वक्त पेश कर रहे हैं ये नौरोज़ के हवाले से पूरे साल की प्रेडिक्शंस हैं, यानी ये एनुअल प्रेडिक्शंस के इक्वलेंट है और साल का दूसरा बड़ा इवेंट है जिसमें तहवील होती है। अभी हमने जो है वो इंटरनेशनल मामलात, नौरोज़ के असरात वगैरह का इजमाली एक खाका आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब हम 12 के 12 स्टार्स की अलग-अलग वीडियोस भी नौरोज़ के हवाले से अपलोड जो है वो कर देंगे। अभी हम इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हमारा और आपका जैसे राब्ता रहता है और राब्ता रहेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है ज़्यादातर लोग यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि 10 से 20% लोग वो भी होते हैं जिसके ऊपर ये प्रेडिक्शन पार्शली असरअंदाज होती है, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं, अगर आप पर्सनल ज़ायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पे हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम यकीनन आपको जो है वो अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको गाइडेंस मिलती है, इस चैनल से उनको जो है वो रहनुमाई मिलती है, तो फिर वो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, ताकि जो फ़ायदा, जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो बाकी सब लोगों को भी मिलती रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।